بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور قادری حضرات کو دعوت حق اور دعوت اسلام کی خاطر یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ میری اس ویڈیو کا عنوان جیسا کہ اس ویڈیو کا تعلق سابقہ ویڈیو کے ساتھ ہے۔ ہمارے محترم اکرام الہی صاحب کا مناظرہ احمد سفیر قادیانی کے ساتھ بعنوان عقیدہ ختم نبوت و اجراء نبوت پر ہوا ہے، تو اس کا دوسرا حصہ میں بنانے جا رہا ہوں۔ آپ سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سچا مجاہد ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کے ایریے میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ جناب اپنا عقیدہ تو پیش کر دیں بھائی، اپنا عقیدہ پیش کریں، پھر میں دکھاؤں گا، آپ کو بھی دکھانا پڑے گا، جلدی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنی جلدی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، صبر رکھو، ٹھیک ہے؟ میں اپنا عقیدہ پیش کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لے کر آ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نبی آ سکتا ہے جو غیر شریعتی ہو، مطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا ہو وہ اسی دین کو باقی لوگوں تک پہنچائے، ایسا نبی آ سکتا ہے۔ تو اب آپ اپنا عقیدہ مطلب آپ نے تو پیش کیا ہے، اب آپ ثابت کرو قرآن پاک میں آپ کا عقیدہ کہاں پر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی، جس کی گواہی قرآن کی آیت سورہ عذاب دیتی ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی کان اللہ بکل شیء علیما۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، اور وہ نبوت اللہ کے رسول ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو خاتم کے معنی ہے، اس کی حدیث میں تصریح ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ یہ میرے دعوے کی دلیل ہے۔ اب آپ اپنے دعوے کی دلیل پیش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، آپ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کی تحریرات سے عقیدہ ملتا نہیں ہے، اپنا عقیدہ صحیح بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے آپ نے سورہ اعظم آیت نمبر 40 ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ٹھیک ہے؟ اس پر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بھی یہ مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے، آپ مردوں میں سے، اس میں لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، اور وہ نبیوں کی مہر ہے، ٹھیک ہے؟ خاتم کا مطلب کہیں پر بھی یہ ختم لکھا گیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے آپ نے سورہ اعظم آیت نمبر 40 ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ٹھیک ہے؟ اس پر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بھی یہ مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے، آپ مردوں میں سے، اس میں لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مردوں میں سے کسی کے جی دوستو، آپ مربی کی بکلاٹ دیکھیں کہ جناب مربی صاحب کو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنے نہیں آ رہی، اور یہ مربی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ مردوں کا لکھا نہیں ہوا ہے، آپ مردوں کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال رجل سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے مرد، ٹھیک ہے؟ اب مربی کی بکھلاہٹ اور گھبراہٹ دیکھیں کہ اکرام الہی بھائی نے اس قادیانی مربی کی بتی گل کر دی ہے۔ پھر سنیں دوبارہ یہ آڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے آپ نے سورہ اعظم آیت نمبر 40 ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، استغفر ٹھیک ہے؟ اللہ۔ اس پر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بھی یہ مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے، آپ مردوں میں سے، اس میں لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، اور وہ نبیوں کی مہر ہے، ٹھیک ہے؟ خاتم کا مطلب کہیں پر بھی یہ ختم لکھا گیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے میں اس کا حوالہ مانگنا چاہتا ہوں۔
आपने जो हदीस पेश की है मैं उसका हवाला मांगता हूँ। कुरान की आयत पेश की है और ये जनाब हदीस की तरफ भाग रहा है कादियानी मुरब्बी। जनाब, आपने जो अपने अकीदे की वजाहत की है वो पूरी तरह से नहीं की है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो मिर्ज़ा साहब ने इजराए नबूवत की जो शर्तें बयान की हैं, तो वो तकरीबन 8-10 शर्तें हैं, वो आप सुन लें, मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न न रहे, और जो दलील दें वो मिर्ज़ा साहब के अकीदे के मुताबिक दें। मिर्ज़ा साहब ने जो इजराए नबूवत की शर्त ठहराई है वो शर्त नंबर 1 ये है कि मजाजी नबी हो, ना कि हकीकी नबी हो। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर ये 12 है, सफ़ा नंबर जो है इसका वो 4 और 5 है। ये किताब का नाम है जनाब सिराज मुनीर। शर्त नंबर 2 जो ठहराई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याफ्ता हो, और नबूवत भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हो, यानी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा ना कोई हो। शर्त नंबर 3 जो बयान की गई है जनाब, वो ये बयान की गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़यूज़ से अलहदा होकर नबूवत का जो दावा करे वो लानती हो। ये उसूल जो है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 के अंदर है, सफ़ा नंबर 341 है। अच्छा, शर्त नंबर 4 जो है जनाब इसके अंदर, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन फ़यूज़ से जुदा होकर नबूवत का मुद्दई हो तो वो मुल्हिद और बेदीन है। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर है 11 और सफ़ा नंबर इसका जनाब 27 है। पांचवी शर्त जो मिर्ज़ा साहब ने लगाई है वो ये है कि इस उम्मत में सिर्फ एक ही नबी हो, एक ही नबी हो। ये मलफूजात है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर इसका 3 है जनाब। और शर्त नंबर 6 जो है मिर्ज़ा साहब की इजराए नबूवत की, वो ये है कि ज़िल्ली और बुरूज़ी हो, यानी हकीकी ना हो। ये कश्ती नूह में है जनाब, रूहानी ख़ज़ाइल जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा नंबर 215 है। और शर्त नंबर जो 7 है मिर्ज़ा साहब ने ठहराई है कि बुरूज़ी तौर पर मोहम्मदी चादर उस पर डाली गई हो। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 है जनाब, सफ़ा नंबर 212 है। शर्त नंबर 8 जो है वो ये है कि इस उम्मत में सिर्फ एक ही हो जो नबी भी हो और उम्मती भी हो। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर इसका 30 है। शर्त नंबर 9 जो मिर्ज़ा साहब ने रखी है वो ये रखी है कि मखसूस किया गया हो, सिर्फ वही मखसूस किया गया हो, सिर्फ एक ही बंदा मखसूस किया गया हो। तो ये जनाब जो है ये हवाला, ये 9 नंबर का हवाला जो है ये रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर 22 है, और सफ़ा नंबर 406 और 407 है। शर्त नंबर 10 जो है मिर्ज़ा साहब की किताब से हमें ये मिलती है कि तशरीही और गैर तशरीही नबूवतें जो हैं वो बंद हों, और सिर्फ इनकासी नबूवत यानी ज़िल्ली बरोज़ी नबूवत जो है वो जारी हो। तो अब आप जो मुझे दलील देंगे वो इन शर्तों पे दलील देंगे इजराए नबूवत की। ख़त्म नबूवत की दलील अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दे दी कुरान और हदीस से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपने दलाइल की ख़त्म नबूवत पर में आपने और एक हदीस भी पेश किया, ठीक है। तो मैंने आपसे ये लास्ट ऑडियो में यही कहा था कि आप उस हदीस नंबर बताइए, आप उस हदीस का हवाला बताइए। मुरब्बी साहब, हदीस पे बाद में कर लेंगे ना, टॉप प्रायोरिटी तो कुरान होती है ना। कुरान की आयत मैंने पेश कर दी, आप कहते हैं तो मैं तर्जुमा और उसका आयत का नंबर और उसका ट्रांसलेशन भी लगा देता हूँ, तो जल्दी करें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल आपने कुरान पाक की आयत लगाई है, मैं भी उससे मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ठीक है। आपने खातम का फिर जो हवाला दिया है, आपने हदीस से उसको साबित किया है, जो खातम का मतलब ख़त्म है, ठीक है। तो मुझे पता है आयत सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के वालिद नहीं और वो अल्लाह के रसूल है, ठीक है। और वो नबियों के मोहर है, अल्लाह बेहतर इल्म जानने वाला है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। आपने फिर जब खातम पर जब आपने दलाइल दी, आपने उसके मतलब खातम का मतलब ख़त्म है, आपने जब उस पर दलाइल दी, आपने हदीस पेश किया, मैंने उसी पर कहा कि आप हदीस नंबर दे दो। मुरब्बी साहब, मेरे ख्याल से आपने मिर्ज़ा साहब की किताबें नहीं पढ़ी। मिर्ज़ा साहब ने इसी आयत को लिखने के बाद इसका तर्जुमा किया, यही तर्जुमा किया जो मैंने किया, और हदीस ला नबी आबादी पे उन्होंने जो मुहद्दिसीन हैं उनकी जिरह भी पेश की, और कहते हैं कि हदीस ला नबी आबादी इतनी मशहूर थी कि उसकी सेहत में किसी को कलाम नहीं था। तो मेरे ख्याल से मिर्ज़ा साहब की किताबों से महरूम है आप, और चले आए आप मुनाजरा करने के लिए। चलें ठीक है ना, आपके घर से ही काम हो गया, अब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर जो मैंने शरायत बयान की हैं इजराय नबूवत की, जो मिर्ज़ा साहब ने लिखी हैं, ज़रा उस पर बात कर लें, मुझे उसकी दलील दें।
جی ہاں بالکل، میں آپ کو دلائل دوں گا، اپنے عقیدے کی دلائل میں ضرور دوں گا، میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو دلائل دیے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہوئے ٹھیک طرح سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا، مرزا صاحب نے خود کہا ہے، میرے مرزا صاحب کا جو تفسیر ہے میں نے وہی سینڈ کیا، مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ کب کہا کہ خاتم کا مطلب ختم ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ان کا ہی تفسیر آپ کو سینڈ کیا ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہو، آپ اپنی دلیل کلیئر کر لو، میں اپنی دلائل پیش کروں گا قرآن اور حدیث سے ہی، ٹھیک ہے؟ جلدی کریں جلدی کریں سفیر صاحب، یہ اتنے لمبے ٹائم کا کھیل نہیں ہے، بھی کام ہوتے ہیں، گروپ ممبر بھی ویٹ کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ بلا استثناء بلا استثناء بلا استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ اب جو میں نے اوپر آڈیو کی ہے، جو یہ 10 شرطیں مرزا صاحب نے بیان کی ہیں، ذلی بروزی ہو اور صاحب وہ جو ہے مجازی ہو، اور یہ ساری شرطیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں، میں دوبارہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اس کو سن لیں اور جلدی سے اپنے عقیدے کی دلیل پیش کریں۔ مربی صاحب جلدی کریں، اسے آپ پڑھیں، میں نے پڑھ لیا، آپ پڑھیں، جلدی کریں۔ جی ہاں بالکل، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لے کر آئے، اس میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اجرائے نبوت کی دلیل پیش کر دینا، ذلی بروزی نبوت کی، انعکاسی نبوت کی، چادر محمدی جس پہ پڑی ہے اس کی دلیل پیش کر دیں، میں مان لوں گا، کریں نا، جلدی کریں پلیز۔ جی ہاں بالکل، میں کر سکتا ہوں۔ چیپٹر نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 69، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ استغفر الَّذِينَ اللہ، أَنْعَمَ مِنَ النَّبِيِّينَ الصِّدِّيقِينَ استغفر الشُّهَدَاءِ لا حول وَالصَّالِحِينَ، ولا ٹھیک ہے؟ قوت الا باللہ العلی تو العظیم۔ آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہو، میں نے حوالہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ اس میں جلدی بتائیں ذلی بروزی نبوت کا کہاں؟ أَنْعَمَ مِنَ النَّبِيِّينَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ مِنَ النَّبِيِّينَ الصِّدِّيقِينَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہو، میں نے حوالہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ اس میں جلدی بتائیں ذلی بروزی نبوت کا کہاں ذکر ہے؟ نہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ خود کر لو، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں ذلی وروجی کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اس میں کوئی شرط تو نہیں ہے کہ پرٹیکولر ایک بندہ کرے گا، جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صرف ایک نبی آئے گا۔ تو چلیں ذرا جلدی کریں، آپ ایک کام کریں، آیت لگا کے اس میں نشان لگا دیں، ذرا کہاں پہ ہے مجھے بتا دیں، میں چیک کر لیتا ہوں، جی لگا دیں پلیز۔ کم سے کم ایک بات تو آپ نے مان لی کہ مطلب نبی تو آ سکتا ہے، اس بات کو آپ مان رہے ہو نا؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، اس بات کو آپ ایکسیپٹ کر لو، پھر میں دکھاؤں گا صرف ایک آئے گا یا دو آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پھر وہ دکھانا میرا کام ہے۔ آپ یہ تو ایکسیپٹ کر لو، اس میں لکھا ہے نبی آ سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی۔ جی آیت کیا لگانی ہے، میں نے تو آیت کریمہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ یا مجھے یاد نہیں ہوتی تو میں سیدھے آیت لگا دیتا، ٹھیک ہے؟ تو جب میں نے جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ مِنَ النَّبِيِّينَ الصِّدِّيقِينَ، آپ کو حوالہ، ٹھیک ہے؟ یا مجھے یاد نہیں ہوتی تو میں سیدھے آیت لگا دیتا، ٹھیک ہے؟ تو جب جی آیت کیا لگانی ہے، میں نے تو آیت کریمہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ یا مجھے یاد نہیں ہوتی تو میں سیدھے آیت لگا دیتا۔ نساء آیت نمبر 69، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ مِنَ النَّبِيِّينَ الصِّدِّيقِينَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہو۔ جی آیت کیا لگانی ہے، میں نے تو آیت کریمہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ یا مجھے یاد نہیں ہوتی تو میں سیدھے آیت لگا دیتا، ٹھیک ہے؟ تو جب میں نے آپ میں نے کہاں مان لی جناب، ابھی تو آپ دلیل دے رہے ہیں، ابھی تو مکمل ہی نہیں ہوئی وہ 10 شرطیں جو مرزا صاحب نے آپ کے گلے میں توق بنا کے لٹکائی ہوئی ہیں، ابھی تو آپ نے چھوا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کرا۔ آپ کا جو بھی نام ہے احمد سفیر صاحب، ٹائم خراب بالکل نہ کریں، بہت قیمتی ٹائم ہے لوگوں کا، لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، جلدی آیت لگائیں، جلدی دعوے کی دلیل پیش کریں۔
भाई साहब मैंने आयत की दलील पेश कर दी है, ठीक है, मैंने आयत करीमा लगाने की ज़रूरत नहीं, मैंने पढ़ भी ली थी, आयत की ठीक है। दलील पेश कर दी है। तो उसमें यही लिखा है जो अल्लाह पाक की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, ठीक है, वो नबी भी बन सकता है, शहीद भी हो सकता है, साले भी हो सकता है, ठीक है, मोमिन भी हो सकता है, उसमें यही लिखा है। सफ़ीर साहब, क्यों मिर्ज़ा कादियानी साहब के गले में आप शर्मिंदगी का तोक डाल रहे हैं? क्यों मिर्ज़ा महमूद को आप जलील कराने आ गए? आपको नहीं पता है इसमें लफ्ज़ जो है, जो भी इताअत करेगा अल्लाह की, हालांकि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको, उसके सियाको सबाक से अलग हट के आप उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं इसका भी हवाला अगर लगा दूंगा तो आपकी मट्टी खराब हो जाएगी, ठीक है ना? तो मैं आपसे मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो मिर्ज़ा साहब ने ये अक़साम बयान की है, इनकासी नबूवत, ज़िल्ली बुरूज़ी नबूवत, इसके अंदर ना कहीं किसी नबी का जिक्र है बनने का, और ना ही इसके अंदर कोई ज़िल्ली बुरूज़ी और इनकासी नबूवत का जिक्र है। ज़रा जल्दी करें, शाबाश, टाइम ना खराब करें। जी, अगर आपको लगता है दीन के ऊपर बात करने से टाइम ख़राब होता है तो मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, ठीक है, आपने कहा, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। और रही बात, मैंने आपको दलाइल दी, आप नहीं मान रहे हो, वो दूसरी बात है, ठीक है। इस आयत करीमा में लिखा है नबी भी आ सकते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक की इताअत करेंगे, वो नबी भी बन सकता है, वो शहीद भी हो सकता है दीन के लिए, वो नेक इंसान भी बन सकता है, वो साले इंसान भी बन सकता है। इस आयत करीमा में तो लिखा है। अब आप मानोगे नहीं, वो मेरी गलती तो नहीं है, उसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है। मुरब्बी साहब, पहली बात तो इसकी आप गलत तर्जुमा कर रहे हैं। इसका तर्जुमा ये है कि जो भी अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा तो उस पर अल्लाह के ये इनाम होंगे। क्या होंगे? कि वो साथ होगा सिद्दीकीन के, शुहदा के, सालेहीन के। और ये लोग जो हैं बहुत अच्छे साथी हैं, ये लोग बहुत अच्छे साथी हैं। लास्ट की आयत ने आपका काम बिगाड़ दिया। इसमें कहा जा रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे साथी हैं। तो अब इसमें जो है ना वो किसी ज़िल्ली नबूवत का जिक्र है, ना इनकासी नबूवत का है, ना चादर मोहम्मदी पड़ी हुई का जिक्र है, और ना ही इसमें सिर्फ फ़र्द वाहिद का जिक्र है। आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आपके मिर्ज़ा साहब सिर्फ एक के कायल हैं। तो इसके अंदर तो जो भी इताअत करेगा, अगर मैं आपकी बात मान लूँ, तो जो भी इताअत करेगा अल्लाह की, इसमें तो सब शामिल हैं। इसमें तो एक्स वाई जेड को भी कोई भी हो सकता है ना। तो आपका काम खराब हो रहा है, इससे काम नहीं चल रहा। आप कहते हो क्या आप गलत तर्जुमा करते हो, ठीक है, मैं गलत तर्जुमा कर रहा हूँ क्या आप गलत तर्जुमा कर रहे हो? आप कहते हो कि वो लोग साथ होंगे। इस आयत में, इस आयत करीमा में आप मुझे दिखा दो, ये कहाँ पर लिखा है कि साथ होंगे, ठीक है, शामिल होंगे, होंगे, इस आयत करीमा में लिखा है, ठीक है। आप कह रहे हो कि साथ होंगे, और आप कहते हो कि लायत, मतलब जो आखिरी आयत है, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, इसने मेरा कोई काम नहीं बिगाड़ा है, ठीक है, ठीक है, इससे मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप जो ऊपर तर्जुमा गलत कर रहे हो, मेहरबानी करके पहले उसको करेक्ट करो। आप अच्छे श्री मेरा हमारे ग्रुप मेंबर को बता दें, ये वहाँ अल्लज़ीना का क्या तर्जुमा है? वहाँ अल्लज़ीना का क्या मतलब है? इसका तर्जुमा बताएं, चलें, क्या है? चलो कोई बात नहीं, मैं चंद लम्हों के लिए आपका ही तर्जुमा लूँगा। उनके साथ होंगे, इसका मतलब ये है ना, नबी के साथ नबी ही होगा, सिद्दीक के साथ सिद्दीक ही होंगे, शुहदा के साथ शुहदा ही होंगे, है ना? इसका तर्जुमा फिर यही होगा। देखें, अगर आप यहाँ पे मिर्ज़ा साहब को शर्मिंदा कराने, जलील कराने आए हैं तो बात एक अलग है, वरना हदीस भी है इस तरह की कि जो ईमानदार ताजिर होगा वो होगा नबियों के साथ। तो अब आपकी अकल का थोड़ा बहुत अगर कोई इलाज हो तो वो आप कर लें, ठीक है ना? और जो टू द पॉइंट बात करनी है वो कर लें। आप मुझे इजराए नबूवत की ये कंडीशनल दलीलें जो हैं, 10 कंडीशन जो मिर्ज़ा साहब ने बयान की हैं ज़िल्ली बुरूज़ी वाली, ये पेश कर दें। आपके पास नहीं है तो इज्जत से मना कर दें, आपकी भी इज्जत बच जाएगी, मिर्ज़ा साहब भी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा, आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको जो बाकी हदीसें नज़र आती है, ये हदीस क्यों नहीं नज़र आती है? जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है, सॉरी हदीस नहीं कौल है, कुलू इन्नहु खातमुल अंबिया वला तकुलु ला नबिय्य बादी, ठीक है, ये वाली आपको नज़र क्यों नहीं आती है फिर? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, गलत गलत पढ़ी इसने हदीस मुबारका। मैंने आपको शुरू में कहा था पहले हम कुरान से बात कर लेते हैं, ठीक है ना? और आप गलत सलत पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं। भाई अगर आपको टाइम नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, अपना आराम कर लें, क्यों लोगों के टाइम खराब कर रहे हैं आप, है ना? घर जाके आराम कर लें, सो जाएं।
तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, ये हज़रत अबू मुजतबा साहब के हुक्म पे मैं अहमद सफ़ीर कादियानी से बात करने के लिए बैठा था। तो सफ़ीर साहब जो हैं उनकी हालत आपने देख ही ली है। तो एक इंसान, अब बताइए कहाँ तक इनसे मगज़नी करे। इनको ना कुरान का पता, ना इनको मिर्ज़ा साहब की तहरीरात का, इरशादात का पता कुछ। ये आगे जनाब इजराए नबूवत, ख़त्म नबूवत पे बात करने के लिए। तो हज़रत अबू मुजतबा राशिद मदनी हज़रत का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप इसको, अब जो भी इसका कंक्लूज़न हो वो आप हजरात आपस में डिस्कस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह इकराम भाई, आपने नहायत ही उम्दा गुफ्तगू की है, और आपने जो दलाइल पेश किए हैं वो मजबूत दलाइल हैं। और जो आपने 10 शराइत पेश की हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब की कुतब से, मोहतरम अहमद सफ़ीर साहब ने उन शराइत को टच ही नहीं किया। कभी वो कुरान मजीद की तरफ दौड़ते थे और कभी मौजू रवायत की तरफ दौड़ते थे, जैसा कि ऊपर उन्होंने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल मुबारक पेश किया, जो कि मुनक़तिअ सनद है। तो मोहतरम जनाब अहमद सफ़ीर साहेब, मिर्ज़ा साहब का असूल है कि ऐसी रवायत पेश करें जो जरा से खाली हो। आपने जो हज़रत अम्मी जान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल पेश किया है, इस कौल की ये जो मुनक़तिअ सनद है, इस पर ये जो है मोतबर कौल नहीं है। तो आपने ये कॉल पेश करके मिर्ज़ा साहब का जो असूल है वो तोड़ दिया है। माशाल्लाह इकराम भाई, आपने बहुत ही ज़बरदस्त और मुदल्लल गुफ्तगू की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी सफ़ीर साहिब, यार कम अज़ कम आप देखिए, आयत कुरानी भी आपने गलत पढ़ी है, फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल भी आपने सही पेश नहीं किया। कम अज़ कम आप पढ़ें तो सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खालिद भाई, माशाल्लाह इकराम भाई ने बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की है, और मैं काफ़ी देर से सुन रहा था। माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा था, और बहुत ही अच्छे दलाइल पेश किए माशा। जी दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने कीमती मशवरे से ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मेरा चैनल सच्चा मुजाहिद ख़त्म नबूवत को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली नई मालूमाती वीडियोज़ का आपको बर वक़्त नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।